अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इजला की असर-9 तंजीम पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अहम ऐलान। रिटायर्ड जज और साबिक ऑफिसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारी इजलास। आदिलाबाद बल्दिया पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए कारकुनान को रहनुमाई। अवामी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा न रखें, फौरी हल के लिए कलेक्टर की ऑफिसरान को हिदायत। आदिलाबाद में शानदार रोड सेफ्टी महाउत्सव। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने शहर में बाइक रैली के जरिए बेदारी मुहिम चलाई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 वर्षों से नित्य अन्नदान जारी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मरकज़ का दौरा करके खुद खाना पेश किया। और अब ख़बरों की तफसील। जल्द ही इजला की असर-9 तकसीम के लिए रिटायर्ड जज की क़यादत में जुडिशनल कमीशन क़ायम किया जाएगा। ये ऐलान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया। इन्होंने कहा कि इस कमेटी में रेवेन्यू और दीगर महकमों के अफसरान शामिल होंगे। माजी में हल्का जात की असर-9 तकसीम के वक्त जिस तरीक़ेकार पर अमल किया गया था, इसी तर्ज पर यह कमेटी भी पूरे रियासत का दौरा करके मालूमात जमा करेगी और अवामी आरा हासिल करेगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि इजला मंडलों और रेवेन्यू डिवीज़न्स को कम या ज़्यादा करने की बात नहीं, बल्कि इन्हें मुनज़्ज़म अंदाज में मुनज़्ज़म करने की हिदायत बात है। సుప్రీం కోర్టు జడ్జి నేతృత్వంలో ఒక కమిషన్ అపాయింట్ చేస్తాం. ఒక 6 నెలల్లో అన్ని ప్రాంతాలు పర్యటన చేసి ప్రజల డిమాండ్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ మండలాలు రేషనలైజ్ కావాలి. ఇవాళ ఒక మండలం 150,000 జనాభా ఉంటే ఒక మండలం 4,000 3-4 గ్రామాలు కలిసి కూడా మండలం చేసిపోయారు గతంలో. ఓ లీడర్ నచ్చితే ఆ లీడర్ ఊరినే దాని చుట్టూతో 2 ఎంపీటీసీలు కలిపి 3 కలిపి ఒక మండలం చేసి, నేను అంతకుముందు ఎంపీగా ఉంటే మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్లో జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్కి పోయి కూర్చున్నాం. అందరు కూర్చొని కింద చూస్తే ఎవరు లేరు. నేను CEO అడిగిన, మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా, జడ్పీ జిల్లా పరిషత్ వీళ్ళంతా ఎక్కడ ఉన్నారని. వచ్చింది కదా సార్, అందరు వచ్చి స్టార్ట్. అందరు ఏడు ఉన్నారా అంటే ఒక ఆయన చైర్మన్, ఇంకొక ఆయన వైస్ చైర్మన్, ఇంకొక ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, అందరు ఇక్కడనే ఉండు. 5 మంది కలిపి జిల్లా పరిషత్. 5లో ఒక ఆయన నేను వస్తలేనని చెప్పి మిగతా 4 వచ్చి నా పక్కల్ని ఇటు కూర్చురు. కింద ముందలు ఎవరు లేరు. ఎవరి దిక్కు చూసి మాట్లాడాలి. అది కూడా ఒక జిల్లా। रंगारेड्डी ज़िले के चवेला हल्के असम्बली तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। विज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा ने आज हल्के में वसी दौरा किया। तकरीबन 95 करोड़ रुपये मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मुकामी हॉस्पिटल को CHC 100 बिस्तर वाले इलाकाई हॉस्पिटल में अपग्रेड करने के लिए विज़रा ने संग बुनियाद अंजाम दी। इस मौके पर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ों से मुलाकात की, तब्बी सहूलियतों के बारे में दरियाफ्त किया। ముప్పైలో సీఎం అయితే నార్మల్ నార్మల్ 10 అంతేనా? ఏం లేదు ఇది आदिलाबाद म्यूनसिपल पर कांग्रेस का परचम लहराना हमारा मकसद है। इसके लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा।
ये बात आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कही। पीर के रोज़ अपने कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में शहर की हुदूद के कांग्रेस कारकुनों के साथ म्यूनसिपल इंतखाबात की तैयारी इजलास मुनक़िद किया गया। इन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों में जीत की सलाहियत है इन्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, पार्टी टिकट खुद इनके दरवाजे तक पहुंचाएगी। ख्वाहिशमंदों की तादाद ज़्यादा हो सकती है मगर टिकट हासिल करने वाला उम्मीदवार जीत के लिए मेहनत करे। कुल 49 वार्ड में से 35 से ज़ायद कामयाबी हासिल करने की कोशिशें करनी होगी। सब एक साथ काम करें तो बहुत ये हदफ मुमकिन है। इन्होंने कहा कि मुत्तहिद होकर मुखालिफ जमातों को शिकस्त देनी होगी। उम्मीदवारों के इंतखाब पर मुकम्मल सर्वे होगा और जीतने की सलाहियत रखने वालों को ही टिकट मिलेगा। जिसे भी टिकट मिले बाकी लोग मायूस ना हो बल्कि पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करे। हमारा वाहिद मकसद म्यूनसिपल इंतखाबात में नाकाबिल शिकस्त बरतरी के साथ बल्दिया पर कब्जा हासिल करना है। सबके ऊपर राज रहने वाले ऐसे बहुत कम नेता है जो इतना मोहब्बत इतना प्यार जिनको मिला कि हमारे साहब, हमारे माजी एमपी साहब, गोदा रेड्डी साहब और सभी हमारे टाउन प्रेसिडेंट के हमारे प्रेसिडेंट साहब और सभी भाई बहनों को दिगंबर पाटिल का आदाब, नमस्कार, जय भीम। अभी एलेक्शन आना सबको मालूम చేసే వరకు పోరాడతామని ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చిన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులకు మా తల్లులకు అక్కలకు చెల్లెళ్ళకు అందరికీ నా యొక్క పేరు పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరి ఆశీర్వాద బలంతోని ప్రేమతోని ఈ మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో మనం బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవాలి। దానికోసం ఈరోజు పెద్దలందరి సమక్షంలో మనం ఒక మంచి మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం। కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మన జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నరేష్ యాదవ్ గారు పాపం వారు రాలేకపోయారు, వారు లోకల్లో లేరు। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మున్సిపల్ పీఠం మీద బల్దియా పీఠం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరేసేంత వరకు నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నా, మీరేం అధైర్యపడాల్సిన పర్లేదు। మీరు బరాబర్ వెళ్ళి మన వార్డులో పనిచేసుకోండి। గెలిచే అభ్యర్థికి టికెట్ ఇంటికే వస్తుంది। మీరు బేఫికర్ ఉండండి, నా గురించి అయితే తెలుసు కదా। గెలిచే అభ్యర్థి ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ ఇంటికే టికెట్ పంపిస్తుంది। మీరు ఏం టెన్షన్ పడకూడదు, మీరు జస్ట్ వార్డులలో ఫోకస్ చేయండి। జూపల్లి గారి సర్వే నడుస్తుంది, అలాగే మన తరఫున కూడా కొంతమంది సర్వే మనం మొదలు పెట్టబోతా ఉన్నాము। పండగ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అయింది। మున్సిపల్ ఎలక్షన్ల మీద ఒక స్పష్టంగా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారి యొక్క బ్రహ్మాండమైనటువంటి సర్వే నడుస్తుంది। ఒక్కటి దయచేసి సర్వేల మీ పేరుంటే దాన్ని ఎవరు కొట్టేయడం అసాధ్యం। జూపల్లి కృష్ణారావు గారు 49 వార్డులల్లో 49 బీఫామ్లు గెలిచేటువంటి అభ్యర్థుల ఇంటికి, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ బీఫాము కూడా మీ ఇంటికే జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఆదేశం మేరకు ఏదున్నా మీ ఇంటికే వస్తాయి। కాబట్టి ఖచ్చితంగా కష్టపడి వార్డులలో పనిచేయండి। మీరు ఇన్ని రోజులు తిరిగింది ఒక ఎత్తు, ఎవరైనా కానీ నేను చెప్తున్నా గెలిచే వాళ్ళదే టికెట్। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానము గెలుపు గుర్రాలని తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరైతే గెలుస్తున్నారో సర్వేలు పెద్ద ఎత్తున చేయాలని బాగా ఆలోచన చేస్తుంది। ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత కట్టుబడినటువంటి పార్టీ। ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల యొక్క అగ్రవర్ణాల పేదల బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి కోసం కట్టుబడినటువంటి పార్టీ। కాబట్టి మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నా, ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ని కూడా ఒక బీసీ పీఠం మీద ఎక్కించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నది। మున్నూరు కాపు బిడ్డ కావచ్చు, పద్మశాలి బిడ్డ కావచ్చు, యాదవ బిడ్డ కావచ్చు, ముదిరాజుల బిడ్డ కావచ్చు, ఒక బీసీ బిడ్డను మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చేసి ఆ పీఠం మీద కూర్చోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి అది। రేపు బీసీ రిజర్వేషన్ వస్తే మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా ఒక బీసీ బిడ్డనే కావచ్చు। అలాగే మనం అన్ని రకాలుగా ఎక్కడైతే మనం అవకాశం కల్పించలేకపోయినామో వారందరినీ కూడా బ్రహ్మాండంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి, పార్టీ పరంగా కూడా
అత్యధిక మంది బీసీలకు టికెట్లు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా కూడా ఒక బీసీ బిడ్డను ఇవ్వాలని బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న చిత్తశుద్ధి, కమిట్మెంట్. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా, అవరోధాలు వచ్చినా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారి బాటలో నడిచి బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి కోసం కష్టపడతాం. ఆదిలాబాద్ బల్దియా పీఠం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని రెపరెపలాడిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. करने का से किसी को पाबंदी नहीं है, मगर वो बात कब फाइनल होती है, जब रिजर्वेशन आएगा उस वक्त बात फाइनल होगी. दिल खोल के हर आदमी कांग्रेस करो, जो वार्ड के अंदर सेवा करे वो लोग करो, नहीं भी करे तो नहीं करो. वो बोल नहीं सकते कौन कैसा जीतता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने वार्ड में सेवा होना, मगर सेवा का कुछ नहीं मिलता. दूसरा से मेरा कहना इतना है आप लोगों को कि आप अपने तो सब जन कर सकते, लेकिन रिजर्वेशन आने के बाद आपको कुछ टिकट के बारे में भी बात करेंगे हम. उस वास्ते आप इतने लोग में आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. ఆదిలాబాద్ టౌన్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకోబడ్డది. ఈ రోజు మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టౌన్ ని గెలిపించుకోవాలి, మున్సిపాలిటీలో మన జెండా ఎగరాలన్న ఆలోచనతో ముందుకు పోతున్న అన్న స్వయం బాబు గారికి ఈ కార్యక్రమంలో మే సైతం 49 వార్డులు మేము పక్కా గెలిపించుకొస్తాం. మన ప్రభుత్వం ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసే వరకు, మరోసారి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసే వరకు పోరాటమని ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చిన మన కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులకు, మా తల్లులకు, అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు అందరికీ నా యొక్క పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. మున్సిపల్ ఎలక్షన్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో తప్పనిసరిగా సర్పంచ్ ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడం జరిగిందో అదే రకంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిక సంఖ్యలో గెలవాలన్న ఆలోచనతోటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నందువలన మనం అందరం కూడా కష్టపడి ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్ని గెలిపేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా అందరినీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. प्रजावानी प्रोग्राम के तहत आवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर ज़मीनी सतह पर मसाइल हल करने की हिदायत ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने ऑफिसरान को दी. पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर ने शिरकत की और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई दरख्वास्तें ख़ुद वसूल की. इन्होंने कहा कि प्रजावानी के ज़रिए आने वाली हर दरख्वास्त अवामी मसाइल की अक्कासी होती है. इन्हें नज़रअंदाज किए बग़ैर महकमों के लिहाज से जायज़ा लेकर मुक़र्ररा मुद्दत में हल करना ऑफिसरान की ज़िम्मेदारी है. इन्होंने बताया कि इंदिरामा मकानात की मंजूरी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, पेंशन, रोज़गार, ज़मानत, काम, भू भारती मसाइल वगैरह से मुताल्लिक़ कुल 83 दरख्वास्तें मौसूल हुई है. इन्हें फ़ौरी तौर पर मुतल्लिक़ा महकमों को अरसाल के मसला हल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत दी. आवाम को इंसाफ फराहम करना हमारा मकसद है और ताक़ीर के बग़ैर मुसलसल निगरानी की जाए. आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद बल्दिया पर परचम लहराएगी. ये बात आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कही. पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ अपने कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में कांग्रेस कारकुनान के साथ इजलास मुनक़िद किया. म्यूनसिपल इंतखाबात में ताकत के साथ मुजाहरे के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बस्ती बाटा पोस्टर्स को मुकामी कायदीन के साथ मिलकर रस्म इजरा अंजाम दिया.
इन्होंने बताया कि मंगल से बस्ती बाटा के तहत मुख्तलिफ वार्ड्स में पैदल यात्रा की जाएगी और तमाम वार्ड्स को कवर करने की मनसूबाबंदी तैयार की गई है। पैदल यात्रा के ज़रिए अवामी मसाइल जानने के साथ साथ शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत की अज़्म और सरकारी फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाया जाएगा। बस्ती बाटा कंडीशनर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंडीशनर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय మొట్టమొదటి రేవంత్ అన్న బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని రేపు మొట్టమొదటి పాదయాత్రను కేఆర్కే కాలనీ 7 నంబరు 8 నంబరు వార్డులలో మొట్టమొదటి పాదయాత్రను మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాం. నేను స్వయంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోండి. రేపు 7 వార్డు 8 వార్డు సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి పాదయాత్ర కేఆర్కే కాలనీలో మనం మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాము. వార్డ్ నంబర్ 7 అండ్ 8 తప్పకుండా రేవంత్ అన్న బస్తీ బాట కార్యక్రమం రాష్ట్రం మొత్తము మొట్టమొదటిసారిగా రేవంత్ అన్న బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్లోనే మొదలుపెట్టబోతా ఉన్నాం. మన అందరం గర్వకారణంగా రేవంత్ అన్న వచ్చిన తర్వాత ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి మున్సిపాలిటీలు ఎటువంటి అవినీతికి తావివ్వకుండా అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నాయో, ప్రజా పాలన ఎంత బ్రహ్మాండంగా మనం చేయగలుగుతున్నామో ప్రజలకు చాటి చెప్పాల్సినటువంటి आवश्यकता ఉన్నది. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने बुज़ुर्ग शहरियों से अपील की कि वो प्रणाम खिदमात से मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल करें। महकूमा माजूरीन बुज़ुर्गों और ट्रांसजेंडर्स अफराद की बाख्तियारी के तहत पीर के रोज़ ज़िला मरकज़ में ज़िला परिषद क्वार्टर्स लाइन पर क़ायम प्रणाम डे केयर सेंटर को रुकन असम्बली के साथ मिलकर इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ब्ल अज़ा वर्चुअल तरीक़े से चीफ मिनिस्टर वज़रा और आला अफसरान के साथ प्रणाम डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया गया। बाद अज़ा बाल भरोसा प्रोग्राम का रस्मी आगाज़ हुआ। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि बुज़ुर्गों की फलाह के लिए हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया खुसूसी तवज्जो दे रही है। चीफ मिनिस्टर और स्वामी विवेकानंद के अक़वाल के मुताबिक नौजवानों को अपने वालिदीन और बुज़ुर्गों की मेहनत मोहब्बत से देखभाल करनी चाहिए। ज़िले में बुज़ुर्गों के लिए मुत्तइद प्रोग्राम नाफिस हैं। हाल ही में एक आश्रम भी क़ायम किया गया है। స్టేడియం వేలాది మంది అభిమానులతో స్టేడియం లోపల బయట కిక్కిరిసి ఉంది. అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అనే పేరిట ఆనరబుల్ సీఎం గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఏర్పడక ముందే మరి ఆ తల్లి గుర్తుండే ఉంటుంది. అలాంటి పండుగ సందర్భాలు ఎన్నో గుర్తు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వికలాంగుల పెద్దన్న, వికలాంగుల ఆత్మ బంధువు అన్న అంటే నేనున్నా అని పలికే మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరి వికలాంగులని ఆర్థికంగా పటిష్టంగా చేయాలి, వికలాంగుల జీవితాల్లో ఎలుగు చూడాలి, వికలాంగులకి ఏం కావాల్సి ఉన్నా నేనున్నాని తమరు వస్తున్నారన్న మీ అన్ని సోదరి మన్ను సోదరులు మరి గొప్పగా ఈ రాష్ట్రానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క आलोचना। आदिलाबाद में कौमी रोड सेफ्टी महाउत्सव शानदार अंदाज में जारी है। पीर के रोज़ ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS की क़यादत में शहर में बाइक रैली निकाली गई। हेलमेट पहनकर शहर के मुख्तलिफ चौराहों से गुजरती हुई रैली के ज़रिए आवाम को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक क़वानीन से आगाह किया गया। అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇప్పుడు మనకు
మన అడిషనల్ ఆఫీసర్స్ పట్టణంలో రోడ్డు వారచాల జరిగింది. దీనిలో ముఖ్య మన గవర్నర్లు జిల్లా ర్యాలీని సిబ్బంది అదేవిధంగా ఆర్ఐ వెంకట్ అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇచ్చినటువంటి టౌన్ డిఎస్పీ థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు ఏ విధంగా అయితే వన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్ రావడం జరిగింది. ఈ టౌన్లో అంతా కూడా చాలా మంది వచ్చిన ఈ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మన స్టాఫ్, మన ఫోర్స్కి మరియు ప్రెస్ మిత్రులకి అందరికీ ఇక్కడ మనతో సహా హెల్మెట్ ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము పోలీస్ ఈ నో హెల్మెట్ ఎవరైనా వేస్తే, హెల్మెట్ లేకుండా వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తే మన పైన ఫైన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆ రూల్ మన పైన కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, మనం కూడా హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. అదే అందువల్ల ఈరోజు మనం మొత్తం టౌన్ తిరిగాము దట్ హెల్మెట్ వేసుకొని. సో అందరికీ తెలిసేది పోలీస్ కూడా హెల్మెట్ వేసుకుంటున్నారు. ఈ జస్ట్ చలాన్ కోసం కాదు, మీ సేఫ్టీ కోసం. మీకు ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే హెల్మెట్ ఉంటే ఏం కాదు, మేబీ హ్యాండ్ లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది, ఏమైనా వేరే రక్తం బయట వస్తుంది, బట్ హెడ్కి ఏం కాదు. హెడ్ అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఏమైనా ఇష్యూ అయితే, హెడ్కి ఫ్రాక్చర్ అయితే మన కోమాలు పోవాలి చాలా పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సివ్ హాస్పిటల్లో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అర్నర్స్ ఉన్నారు, బ్రెడ్ అర్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ జనరేషనల్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ వెనుకపోతారు ఈ హాస్పిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వల్ల. సో దయచేసి అందరితో రిక్వెస్ట్, మీరు ఎప్పుడైనా బయట పోవాలి హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనమే లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ మనమే లా కాపాడుకోవాలి, మనమే లా ఫస్ట్ ఫాలో చేయాలి. ఇది కాకుండా జనాలకి కూడా 100% హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. చాలాసార్లు నాకు జనాలు వచ్చి చెప్తారు, సార్ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు చలాన్ వేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు అంతా చలాన్ ఎవరు వేయలేదు. ఈ చలాన్ మనం వేస్తున్నాము మీ గురించి, మీకోసం, సో దట్ మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది రోడ్ సేఫ్టీ మంత్, ఈ మొత్తం మంత్ నడుస్తుంది. దానిలో ఇప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏమైనా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది టు ప్రమోట్ రోడ్ సేఫ్టీ. ఎట్లయినా మన ఆనరబుల్ డీజీ సార్ కూడా ఈరోజు ఒక రోడ్ సేఫ్టీ గురించి ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేస్తున్నారు స్టేట్ వైడ్. దానికి కూడా మనం రేపటి నుంచి అరైవ్ దానికి కూడా ప్రోగ్రామ్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఏమైనా డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్, మనం డిఫెన్స్లో పోయి డ్రైవ్ చేయాలి. యాక్సిడెంట్ కాకుండా చూడాలి అంటే డిఫెన్స్లో పోయి మనం డ్రైవ్ చేస్తే ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ కాదు. మనమే ఎవరైనా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నామో మనం ముందు ఆలోచించాలి దట్ ఎట్లా యాక్సిడెంట్ కాదు, అట్లా మనం డ్రైవింగ్ చేయాలి. దానిలో ప్రతిరోజు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. దానికి ఆల్రెడీ డిఎస్పీస్కి సిఎస్కి చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా రేపటి నుంచి అది ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ధన్యవాదాలు. AICC सीनियर कायद और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की सालगिरह आदिलाबाद शहर में शानदार तौर पर मनाई गई। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में पीर के रोज़ प्रजा सेवा भवन में बड़ी तादाद में मौजूद कारकुनान के दरमियान केक काटा गया और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद पेश की गई।
మీకు తెలుసు. మన నిత్యాన్నదాత అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినాడు. ఎవ్వరు కూడా తన నోటి పదం ఒక భూపతిని పోటీ తనకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని ఆలోచన పోతుంది. కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ భోజనం చేస్తున్నారు. పక్కన జరిగింది ఎవరైతే అర్థం చేసుకొని చేస్తున్నారో అందరికీ అవకాశం ఇవ్వండి. కాగా జరగండి. నేను దాంట్లో పేరు చెప్తా జరగండి. అశోక్ తమ్ముడికి జరగండి. ఒక్కొక్కరు सातनाला मंडल के दिबुगुड़ा में आदिवासियों की जानिब से रेवेन्यू ज़मीन पर इंदिरामा मकानात की तामीर में जंगलाती महकमों की रुकावट गलत है। ये बात CPM कायद लंका राघुलव ने कही। पीर के रोज़ अखिल पक्षम की क़यादत में महकमा जंगलात के दफ्तर के सामने इन्होंने धरना दिया। मुतालबा किया कि मकानात की तामीर की फ़ौरी इजाज़त दी जाए और दर्ज किए गए झूठे मुकदमात वापस लिए जाए। 20 दिनों से एहतजाज के बावजूद हुकाम की अदम तवज्जो पर नाराज़गी जाहिर की। సాత్నాల మండలంలోని దుబ్బగూడలో రెవెన్యూ భూమిలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణము చేపట్టడం జరిగింది. బేస్మెంట్ల లెవెల్ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు నడాల మా భూమి అని ఆపడం చాలా తీవ్రమైన అన్యాయం. రెవెన్యూ వాళ్ళు అంటున్నారు ఈ భూమి మాది అంటారు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి మా భూమి అంటారు. ఎంతవరకు సమంజసం? పాపం కులం పేదలు ఏం చెయ్యాలా? వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది? 20 రోజుల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నారు. కలెక్టరేట్ ముంగాట మహిళలు, ముసలి వాళ్ళు, చిన్న పిల్లలు చలిలో ఉంటున్నారు. కానీ ఈ జిల్లాధికారులకు దయ లేకుంటున్నది. మానవత్వ దృష్టితో ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. రెవెన్యూ వాళ్ళు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మీ 2 డిపార్ట్మెంట్లు కూర్చొని ఏదో ఒకటి తేల్చి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. ఒకవేళ లేనట్లయితే ఇప్పటిదాకా 20 రోజుల నుంచి పోరాటం సాగుతున్నది. ఈ రోజు వరకు గిద్ద పరిష్కరించని ఎడల 17 నాడు సాత్నాల మొత్తం బంద్, ఆ తర్వాత జిల్లా మొత్తం బంద్కు అన్ని పక్షాలతోని ఇచ్చేస్తాం. ఇది దుబ్బగూడనే కాదు, ట్రైబల్లో అభివృద్ధికి పెద్ద ఆటంకంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయింది. ఎందుకంటే రోడ్లు కానిచ్చిలేరు, కరెంటు వేయనిచ్చిలేరు, మరి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ బిల్డింగ్లను కట్టనిచ్చిలేరు, ఇండ్లని కట్టనిచ్చిలేరు. ఎంతవరకు న్యాయం అనేటువంటి మేము ఆలోచిస్తూ ఫారెస్ట్ అధికారులు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తారు, కానీ అడవిని కాపాడేది, అడవిని పెట్టింది, అడవిని రక్షించే వాళ్ళు ఆదివాసులకు ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా అనేటువంటిది లేనట్లయితే రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఆదివాసుల తిరుగుబాటు అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మీద తిరుగుబాటు చేయక తప్పని పరిస్థితి ఎదురవుతుందని మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला मुसलसल जारी है। पीर के रोज़ प्रजा सेवा भवन में कोंडा गंगाधर की क़यादत में एडवोकेट दिलीप देश पांडे, रिटायर्ड SI नारायण, साबिक़ काउंसलर
दर्शना लक्ष्मण की क़ियादत में सुभाष नगर के रिहायशियों और सात नाला मंडल के साइदपुर से चंदूर शाह बोरंगी संतना की क़ियादत में बड़ी तादाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सबको पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में इस्तकबाल किया और म्यूनसिपल इंतखाबात से कबल इन शमूलियतों को खुश आइंद करार दिया। లక్ష్మణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు రికార్డ్ గారు ముత్యాల రాములు గారు ఎస్ఐ రిటైర్డ్ జై కాంగ్రెస్ జై ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వం సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం మహిళలకు అవకాశం ఇవ్వండి దయచేసి అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అటు మహిళలను తీసుకోండి అన్న ప్లీజ్ అటు రానండి మీరు జరగండి బాబు మీరు జరగండి మహిళలు రానండి వార్డ్ నంబర్ 17 నుండి కొందరు మహిళా మనులు శాలువతో సత్కరిస్తారు రెడీ సార్ चावक वीरेंद्र पवन चौहान महेंद्र कुमार चौहान नील शाहवाग मनोज राठौर विजय राजू चौहान राठौर विक्रम चौहान लोकेश चौहान विशाल चौहान विराट चौहान जय कांग्रेस దయచేసి వచ్చిన ప్రతి కార్యకర్త సాత్నాల మండలం సైద్పూర్ గ్రామం నుంచి చంద్రశేఖర్ పటేల్ గారు భువనగిరి సంటన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినటువంటి బంజారా సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు సైద్పూర్ గ్రామం నుంచి సాత్నాల మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మీలాంటి యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు నచ్చి ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో మీరు ముఖ్యమంత్రి గారి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్వాగతం సుస్వాగతం. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుకుంటుంది. అందరినీ కూడా మంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం అందరూ కూడా కష్టపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ స్వాగతం సుస్వాగతం. జై కాంగ్రెస్. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की 54वीं सालगिरह ज़िला मुस्तखर निर्मल के भाग्य नगर में शानदार अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, TPCC असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी CH राम भोपाल, चंद्रशेखर गौड़ मौजूद रहे। इन्होंने केक काट कर एक दूसरे को खिलाया। ताहिर बिन हमदान ने प्रियंका गांधी की खिदमत को सराहा और ख़वातीन के हुकूक़ व अवामी मसाइल पर इनकी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। कारकुनों को पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की। రవాణా ప్రియాంక గాంధీ నాయకత్వం బిస్కెట్లకి ఏమన్నా हुकूमत की जानिब से गरीब ख़ानदानों को अलाट की गई ज़मीन पर किसी और के ज़रिए हासिल की गई गैर क़ानूनी पट्टे को कलेक्टर की जानिब से मनसूख किए जाने पर अम्बेडकर संगम एकिया पोराटा समिति के सदर भूमन्ना ने खुशी का इजहार किया। पीर के रोज़ आदिलाबाद प्रेस क्लब में इन्होंने तंजीमी कायदीन के साथ मीडिया से बात की। इन्होंने बताया कि 1995 में SC कॉरपोरेशन के ज़रिए खातून को दी गई ज़मीन पर गैर क़ानूनी पट्टा बनाया गया था, जिस पर कलेक्टर से शिकायत के बाद तहक़ीक़ात करके पट्टा मनसूख किया गया। इसे तंजीम की कामयाबी करार दिया।
అంబేద్కర్ కి జై. అంబేద్కర్ సంఘాల ఐక్య పోరాట సమితి వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. అంబేద్కర్ సంఘాల ఐక్య పోరాట సమితి వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. జై భీమ్ జై భీమ్. జై. మిత్రులారా, ఈరోజు ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంతో మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మిత్రులారా. మరి ఏదైతే 1995లో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా 1 ఎకరం 15 గుంటల భూమిని అడ్డూరి రమణాబాయి అనేటటువంటి మహిళకు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. ఈ పంపిణీ చేసినటువంటి ప్రభుత్వ భూమిని ఒక రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అక్రమంగా మాయమాటలు చెప్పి డబ్బులు ఇస్తున్నానని చెప్పేసి అక్రమంగా పట్టా చేసుకోవడం జరిగింది మిత్రులారా. మరి ఏదైతే ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసినటువంటి భూమి ఉందో ఆ భూమిని ఎవరు పట్టా చేసుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి నిబంధన వల్ల ప్రభుత్వం రూపొందించడం జరిగింది మిత్రులారా. అయినప్పటికీ మరి ప్రభుత్వ అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ కళ్ళు కప్పి తాను పట్టా చేసుకున్నాడు. ఈ పట్టా చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని మరి గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరిగింది మిత్రులారా. మరి సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రాతినిధ్యం చేసిన మేరకు ఎవరైతే అక్రమంగా పట్టా చేసుకున్నాడో ఆ వ్యక్తి యొక్క పట్టాను మరి కలెక్టర్ గారు ఉత్తర్వులు ఇస్తూ క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది మిత్రులారా. ఇది మా సంఘం యొక్క మా సంఘం ప్రాతినిధ్యం మేరకు జరిగిందని చెప్పేసి ఇది సంఘం యొక్క విజయంగా భావిస్తూ ఉన్నాం మిత్రులారా. మరి జిల్లాలో ఎక్కడైనా సరే ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసినటువంటి ఎల్పిఎస్ ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీమ్ కింద పంపిణీ చేసినటువంటి ఎవరైనా బాధితులు ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన ఏ ఉపకులానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులైనా సరే ఖచ్చితంగా మా దృష్టికి తీసుకురావాలా. అది మేము గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి ఖచ్చితంగా ఆ పట్టాలు క్యాన్సిల్ చేసే ప్రయత్నాలు ప్రాతినిధ్యాలు భవిష్యత్తులో చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం మిత్రులారా. ఇంకో విషయం, ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారికి కలిసి మరి ఏదైతే గౌరవ కలెక్టర్ గారు మరి అంబేద్కర్ భవన్ కొత్త అంబేద్కర్ భవనం ముందున్నటువంటి పాత భవనాన్ని మరి సీనియర్ సిటిజన్లకు టెంపరీగా ఇవ్వడం జరిగింది మిత్రులారా. ఈ టెంపరీగా ఇచ్చినటువంటి భవనాన్ని వారు పర్మనెంట్గా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి తాత్కాలికంగా పెన్షన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి కలెక్టర్ గారికి ఈరోజు ప్రాతినిధ్యం చేసి మరి మీరు ఇచ్చినటువంటి తాత్కాలిక ఆర్డర్స్ని మరి విత్డ్రా చేసుకోమని చెప్పేసి వెనుకకు తీసుకోమని చెప్పేసి కూడా ప్రాతినిధ్యం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ భవన్ చాలా ఇరుకైనటువంటి స్థలంలో ఉంది. భవిష్యత్తులో మేము అనేక కార్యక్రమాలు పోరాటాలు ఉద్యమాలు సభలు సమావేశాలు పెట్టుకోవడానికి ఆ స్థలం పనికొస్తుంది. కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా గౌరవ కలెక్టరు మరి జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ గారికి ఈ వేదిక నుండి ఈ మీడియా సమావేశం నుంచి అభ్యర్థిస్తున్నాం, విన్నవిస్తున్నాం, మరి ప్రాతినిధ్యం చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి మీ ఆర్డర్ని వెనుకకు తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్ను ఖాళీ చేయించి మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ కొలాప్స్ చేయించి మరి భవిష్యత్తులో మైదాన ప్రాంతం చేసి మా కార్యక్రమాలకు మా సభలకు సమావేశాలకు ఉపయోగించే విధంగా మీరు సహకరించాలని చెప్పేసి మరి కలెక్టర్ గారికి ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మిత్రులారా. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज मिस्टर निवास रेड्डी ने पीर के रोज़ अपने कैंप ऑफिस के अहाते में क़ायम नित्या अन्नदानम सेंटर का दौरा किया। 3.5 बरस कबल शुरू किए गए इस प्रोग्राम के बिला तातील जारी रहने पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने गरीबों को ख़ुद खाना पेश किया, इनसे खैरियत दरियाफ़्त की और कहा कि जब तक वो ज़िंदा हैं नित्या अन्नदानम जारी रहेगा। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్పేద జనము
నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న. बेला मंडल मुस्तकर के शिवाजी चौक पर राजमाता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद जयंती शानदार अंदाज में मनाई गई। मुख्तलिफ़ जमातों के कायदीन और विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने तस्वीर पर गुलपोशी की। मराठा संगम के सदर विट्ठल रावत ने कहा कि हर साल 12 जनवरी को राजमाता जिजाऊ जयंती मनाई जाती है। भारत बहादुर माओ की सरजमीन है और इनमें छत्रपति शिवाजी की वालदा राजमाता जिजाऊ नुमाया है। स्वामी विवेकानंद की तालीमात आज भी नौजवानों को मुतासिर कर रही है। जय शिवाजी, जय भवानी, शिवाजी महाराज की जय, विवेकानंद महाराज की बोलो, संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, माँ साहेब जिजाऊ साहेबांचा जय भवानी, जय भवानी, या ठिकाणी जो कार्यक्रम चालत असलेला प्रत्येक ठिकाणचा जो पोहोचवण्याचा कार्यक्रम त्याच्याकडे असते म्हणून ते प्रत्येक ठिकाणी येत असतात. त्यांना मी अभिनंदन करतो आणि ते नव तेलंगणा सर्व प्रिंट मीडियाला मी नमस्कार करतो. आणि या ठिकाणी जे जिजाऊ मातेची जयंती होत आहे आणि स्वामी विवेकानंदाचा जो जयंती होत आहे त्याचं कारण काय, जिजाऊ मातेने जे मुलावर संस्कार दिले, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवले, तसेच आपण सर्व हे या ठिकाणी असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजच आहोत. तर जिजाऊने जे संस्कार दिले, जिजाऊ माता जे छत्रपती शिवाजी महाराजावर त्यांनी संस्कार टाकले, तसे छत्रपती शिवाजी महाराज निवडले, त्याप्रमाणे सर्व ABVP क़ायद हरीश रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को स्वामी विवेकानंद से तहरीक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पीर के रोज़ मंडल मुस्तकर में ABVP की जानिब से विवेकानंद की तस्वीर पर गुलपोशी करके जयंती मनाई गई। इन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। ABVP वाहिद तंजीम है जो मुसलसल तलबा के मसाइल पर जद्दोजहद करती रही है। स्वामी विवेकानंद की जय, विवेकानंद ने माता माता विवेकानंद ने माता ఈరోజు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ABVP ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. పిల్లమందరికీ ఏదైతే స్వామి వివేకానంద చెప్పిన మాటలో యువత క్రీడలో ముందుకు సాగాలని ABVP కోరుతున్నాము. ABVP విద్యారంగ సమస్యలు కాకుండా సామాజిక సమస్యలు కూడా ABVP ముందుండి పోరాడుతుంది. ఈ వివేకానంద జయంతి సంఘంగా తెలియజేస్తున్నాం. స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈరోజు వివేకానంద జయంతి జరుపుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత మొత్తం కూడా స్వామి వివేకానందని బాట నడవాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద గారు మన దేశం యొక్క స్వామి వివేకానంద ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన మార్గం నడవాలని కోరుకుంటూ ABVP కోరుకుంటున్నాను. बेला मंडल में ABVP आध्वर्य में जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष है
युवा की प्रेरणा है। आज का जो युवा है भारत देश का, वो स्वामी विवेकानंद के मार्ग पे बताए सो रास्ते पे चलना। स्वामी विवेकानंद धर्म के बारे में और युवा के बारे में खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इजला की असर-9 तंजीम पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अहम ऐलान। रिटायर्ड जज और साबिक ऑफिसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारी इजलास। आदिलाबाद बल्दिया पर कब्जा हासिल करने के लिए कारकुनान को रहनुमाई। अवामी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा न रखें, फौरी हल के लिए कलेक्टर की ऑफिसरान को हिदायत। आदिलाबाद में शानदार रोड सेफ्टी महाउत्सव। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने शहर में बाइक रैली के जरिए बेदारी मुहिम चलाई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 3.5 वर्षों से नित्य अन्नदान जारी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने मरकज़ का दौरा करके खुद खाना पेश किया। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।